Good morning students, my name is K.S. Narayana, physics faculty. Today I discuss about the concept of magnetism MCQs. Concept of magnetism MCQs. So first problem chudandamma, first problem, a bar magnet of magnetic moment ఇచ్చారండి ఏమంది ఇచ్చాడు 200 ampere meter square suspended in a magnetic field of intensity B ఇచ్చాడు 0.25 Newton per ampere meter. The couple acting means torque tau equal to mb sin theta. M means 200, 0.25 sin 30. So 200 into, this is the 1/4 into sin 30 is 1/2, that is 200 by 8, that is 25 Newton meter. 25 Newton meter. Okay ma? Next problem. Next one. If the magnetic dipole is rotated through the angle theta with respect to the direction of H, then work done will be, then work done అడిగాడండి. వర్క్కి, టార్క్కి, కైనెటిక్ ఎనర్జీకి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి సేమ్ డైమెన్షన్స్ ml² (10⁻²). సో ఈ లాజిక్ బేస్ చేసుకొని మనం టార్క్ టౌని ఎంబీ సైన్ థీటాగా తీసుకోవచ్చు. టార్క్ ప్లేస్లో డబ్ల్యూ తీసుకుంటే డిడబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు బి అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ హెచ్ అన్నాడు కాబట్టి ఎంహెచ్, బీబీ ఎంహెచ్ తీసుకొచ్చండి. ఎంహెచ్ సైన్ థీటా, ఎంహెచ్ సైన్ థీటా, ఇంటిగ్రేషన్ బోత్ సైడ్స్, integral of dw equal to integral of 0 to theta mh sin theta. So integral of 0 to mh, integral of 0 to theta sin theta. So mh minus cos theta 0 to theta, minus cos theta 0 to theta. Finally the work W equal to mh, here 0 to theta, here cos theta minus cos theta, minus or minus plus cos 0 is 1. So finally is W equal to mh 1 minus cos theta, 1 minus cos theta. So this is the proof. సో టార్క్ ఫార్ములా నుంచి మనం దీన్ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. The diamagnetic substance is placed in a magnetic field of a bar magnet, then it is. The diamagnetic substance is placed in a magnetic field of bar magnet, then it is. Diamagnetic substance, dia is ante not an attractive force, it is a repulsive force. So repelled by the magnet. Answer. Para and ferro. Para lightly attracted, ferro strongly attracted, dia repelled with magnetic field. It is move opposite direction of the magnetic field. So your answer is the repelled and రాస్తామండి. repelled డయాన్ ఇచ్చారు కాబట్టి సో ఆన్సర్ ఏంటి ఉంటుంది repelled by magnet చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ వన్. At which place earth magnetic field becomes horizontal. ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బికమ్స్ హారిజాంటల్. ఎక్కడ
ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ హారిజాంటల్గా ఉంటుందంటే మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ అండి. సో దిస్ ఈజ్ ద నార్త్ అండ్ సౌత్, దిస్ ఈజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్. హారిజాంటల్ చూడండి, ఇవి లైన్స్ అంటే మ్యాగ్నెట్స్ ఇలా పాస్ అవుతుంటాయి. అంటే ఈ లైన్ ఎలా ఉంటుంది, హారిజాంటల్గా ఉంటుంది. అంటే జియోగ్రాఫికల్ మెరిడియన్, మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ దగ్గర ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హారిజాంటల్గా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్. నెక్స్ట్, the substances in which the magnetic moment of a single atom is not zero అన్నాడు. Once again, the substance in which the magnetic moment of a single atom is not zero. అంటే యాక్చువల్ మ్యాగ్నెట్ అంటే ఉంటుంది పారా, డయా, ఫెర్రోగా ఉందండి. పారాకి సిగ్మా ఎం అనేటువంటిది ≠0గా ఉంటుంది. దీనికి అంటే ససెప్టబిలిటీ చెప్పొచ్చండి. సిగ్మా ఎం అనేటువంటిది ≠0గా ఉంటుంది, మిగతాన్నిటికి 0గా ఉంటుంది చెప్పొచ్చు. కాబట్టి పారామ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్గా చెప్పొచ్చు. పారామ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ మనకి థియరీలో డైరెక్ట్గా చదివితే అర్థమైపోతాయి ఇవి. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పారా, డై అండ్ ఫెర్రో మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్సెస్ లేదా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ పారా, డై అండ్ ఫెర్రో మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ కాన్సెప్ట్లో ఉంటుందండి. చదవండి ఒకసారి, ఐడియా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, at a certain place the horizontal component of earth magnetic field is √3 times of the vertical component, and horizontal equal to √3 vertical component. సో దీని నుంచి మనం h/√3v హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఇంటూ వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఈక్వల్ టు tan θగా తీసుకొచ్చాను. tan θ అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా? tan θ మీన్స్ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ బై వర్టికల్ కాంపోనెంట్. సో హియర్ tan θ ఈక్వల్ టు 1/√3. 1/√3 theta value must and should be 30. Tan 30 is 1/√3. Tan 30 is 1/√3. Sin 30 is 1/2. Cos 30 √3/2. 2 cancel, remaining 1/√3. So answer is 30 degrees. Answer is 30 degrees గా చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, Curie temperature of iron is the temperature below. Iron is the ferromagnetic substance. The temperature is increased. Ferromagnetic substances is connected to paramagnetic substances with the loss of magnetic property. So Curie temperature of iron is the temperature below. It is ferromagnetic substances. Curie temperature above, it is connected to paramagnetic substances. అంటే ఫెర్రో పారా కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఉంది, దాన్ని మనం క్యూరీ టెంపరేచర్ అంటామండి. క్యూరీ టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ బిలో ఫెర్రో, టెంపరేచర్ ఎబోవ్ పారా. ఆడ బిలో అన్నాడు కాబట్టి ఫెర్రోమ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ చెప్పచ్చు. ఫెర్రోమ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్గా మనం దీన్ని ట్రీట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద వర్క్ డన్ ఇన్ టర్నింగ్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ m/n యాంగిల్ ఆఫ్ 90 degrees. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ క్యాపిటల్ M by an angle of 90 degrees from the meridian is n times the corresponding work done to turn
through an angle of 60 degrees where and is given by అంటే యాక్చువల్గా ఒక యాంగిల్ ఇచ్చాడు, వర్క్ డన్ ఇచ్చాడు. వర్క్ డన్ ఫార్ములా మనకి ముందు క్వశ్చన్ మనం చెప్పాము ఆల్రెడీ. వర్క్ డన్ డబ్ల్యూ ఫార్ములా ఏంటి? ఎంహెచ్ లేదా ఎంబీ అని తీసుకోవచ్చు. ఎంబీ సైన్ థీటా. సైన్ థీటా యాక్సెప్ట్ ఆర్క్ అండి, సైన్ థీటా. దీన్ని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది? డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు ఎంబీ 1 మైనస్ కాస్ థీటా. సో W1 ఈక్వల్ టు ఎంబీ 1 మైనస్ కాస్ 90 degrees. Here 0, it is MB. W2 equal to MB 1 minus cos 60 degrees. 60, okay, cos 60 degrees. Cos 60 degrees. So W2 equal to MB 1 minus cos 60 is 1/2. So W2 equal to MB by 2. Okay, the work done in turning a magnetic moment M by an angle of 90 degrees from the magnetic meridian is an times the corresponding work done to turn through an angle of 60 degrees. సో టైమ్స్ అంటే కాబట్టి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మనం రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి. రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే W1/W2 MB/MB/2 MB క్యాన్సిల్, రిమైనింగ్ 2. ఆన్సర్ ఈజ్ 2గా చెప్పచ్చు. ఆన్సర్ ఏంటంటే మనం 2గా ట్రీట్ చేయొచ్చండి. ఓకేమా? నెక్స్ట్ వన్. The angle between magnetic meridian and geographical meridian is called IP పెట్టండి. ఇది angle of declination. Angle of declination is defined as the angle between magnetic meridian and geographical meridian, that is called angle of declination అంట. కాబట్టి సో ఆన్సర్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ angle of declination తీసుకోవచ్చు. Next one. In which type of materials the magnetic susceptibility does not depend on temperature? Diamagnetic. మనకి పారా, డయా, ఫెర్రో ఉన్నాయి. పారా ఫెర్రో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే క్యూరీ టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది అని మనకు తెలుసు. టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవ్వనటువంటిది వన్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ చెప్పచ్చు. డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్. Okay, the angle between the angle between the magnetic meridian and the geographical meridian is called కాబట్టి angle of declination గా చెప్పొచ్చు. ఆల్రెడీ అయిపోయింది బిట్. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వనమ్మా.